Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Korean ebook before it's gone. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Korean listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 남자와 여자가 이야기하고 있습니다. 두 사람은 언제 영화를 보러 갈 것입니까? 다음 주 토요일에 영화 보러 안 갈래? 그래, 좋아. 그런데 아침에 아르바이트가 있어. 아르바이트는 언제 끝나? 2시에 끝날 거야. 그럼 3시에 만나고 4시에 영화 보자. 그래. 두 사람은 언제 영화를 보러 갈 것입니까? 남자와 여자가 이야기하고 있습니다. 두 사람은 언제 영화를 보러 갈 것입니까? 다음 주 토요일에 영화 보러 안 갈래? 그래, 좋아. 그런데 아침에 아르바이트가 있어. 아르바이트는 언제 끝나? 2시에 끝날 거야. 그럼 3시에 만나고 4시에 영화 보자. 그래. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Korean listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. 한 남자가 가게 점원과 이야기하고 있습니다. 남자는 어떤 셔츠를 살 것입니까? 어떤 셔츠가 더 좋은 것 같아요? 흰색 아니면 파란색? 파란색이 좋은 것 같아요. 입고 있는 회색 자켓과 잘 어울리네요. 그래요? 근데 제 빨간색 넥타이와는 잘 안 맞네요. 그렇죠? 그렇긴 해요. 그래요. 그럼 파란색 대신에 흰색 셔츠를 살게요. 남자는 어떤 셔츠를 살 것입니까? 한 남자가 가게 점원과 이야기하고 있습니다. 남자는 어떤 셔츠를 살 것입니까? 어떤 셔츠가 더 좋은 것 같아요? 흰색 아니면 파란색? 파란색이 좋은 것 같아요. 입고 있는 회색 자켓과 잘 어울리네요. 그래요? 근데 제 빨간색 넥타이와는 잘 안 맞네요. 그렇죠? 그렇긴 해요. 그래요. 그럼 파란색 대신에 흰색 셔츠를 살게요. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Korean listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. 한 남자가 햄버거 가게에 있습니다. 남자는 어떤 세트를 주문할 것입니까? 스페셜 버거 세트 하나 주세요. 네, 감자튀김이나 샐러드 중 어떤 걸로 드릴까요? 샐러드로 주세요. 알겠습니다. 음료는요? 콜라로 주세요. 남자는 어떤 세트를 주문할 것입니까? 한 남자가 햄버거 가게에 있습니다. 남자는 어떤 세트를 주문할 것입니까?
스페셜 버거 세트 하나 주세요. 네, 감자튀김이나 샐러드 중 어떤 걸로 드릴까요? 샐러드로 주세요. 알겠습니다. 음료는요? 콜라로 주세요. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Korean listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. 선생님이 케이크를 만들고 있습니다. 선생님은 어떤 재료를 넣었습니까? 오늘 우리는 케이크를 만들 거예요. 먼저 버터와 설탕을 섞으세요. 그리고 거기에 달걀 2개를 넣고 잘 섞으세요. 밀가루를 넣고 가볍게 섞으세요. 오븐에 넣고 50분 동안 구우세요. 그럼 완성입니다. 선생님은 어떤 재료를 넣었습니까? 선생님이 케이크를 만들고 있습니다. 선생님은 어떤 재료를 넣었습니까? 오늘 우리는 케이크를 만들 거예요. 먼저 버터와 설탕을 섞으세요. 그리고 거기에 달걀 2개를 넣고 잘 섞으세요. 밀가루를 넣고 가볍게 섞으세요. 오븐에 넣고 50분 동안 구우세요. 그럼 완성입니다. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Korean listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. 한 남자가 여자와 이야기하고 있습니다. 두 사람이 가장 먼저 할 것은 무엇입니까? 오늘 뭐 하고 싶어? 영화 보러 가고 싶어. 그렇구나. 나는 TV로 야구 경기 보고 싶어. 난 쇼핑도 하고 싶어. 야구 경기는 1시에 시작할 거야. 알았어. 그럼 영화를 먼저 보고 야구 경기를 보면 되겠네. 그래. 그리고 저녁에 쇼핑하러 가자. 두 사람이 가장 먼저 할 것은 무엇입니까? 한 남자가 여자와 이야기하고 있습니다. 두 사람이 가장 먼저 할 것은 무엇입니까? 오늘 뭐 하고 싶어? 영화 보러 가고 싶어. 그렇구나. 나는 TV로 야구 경기 보고 싶어. 난 쇼핑도 하고 싶어. 야구 경기는 1시에 시작할 거야. 알았어. 그럼 영화를 먼저 보고 야구 경기를 보면 되겠네. 그래. 그리고 저녁에 쇼핑하러 가자. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Korean listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 한 여자가 남자에게 버스 정류장이 어디에 있는지 물어보고 있습니다. 버스 정류장은 어디에 있습니까? 저기, 혹시 이 주변에 버스 정류장이 어디에 있는지 아시나요? 네. 먼저 직진해서 2번째 신호등에서 오른쪽으로 도세요. 그런 다음 서점이 있는 코너에서 왼쪽으로 돌면 은행이 보일 거예요.
버스 정류장은 은행 앞에 있어요. 알겠습니다. 정말 감사합니다. 버스 정류장은 어디에 있습니까? 한 여자가 남자에게 버스 정류장이 어디에 있는지 물어보고 있습니다. 버스 정류장은 어디에 있습니까? 저기, 혹시 이 주변에 버스 정류장이 어디에 있는지 아시나요? 네, 먼저 직진해서 두 번째 신호등에서 오른쪽으로 도세요. 그런 다음 서점이 있는 코너에서 왼쪽으로 돌면 은행이 보일 거예요. 버스 정류장은 은행 앞에 있어요. 알겠습니다. 정말 감사합니다. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Korean listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. 한 여자가 회사 상사와 이야기하고 있습니다. 회의에 참가하는 사람들은 무엇을 마실 것입니까? 오후에 뉴욕 지사에서 온 마이클 씨와 회의를 할 거예요. 혹시 마실 게 남아 있나요? 커피가 조금 있습니다. 마이클 씨는 커피를 안 마시는데요. 생수는 남아 있나요? 네, 아직 좀 남아있는 것 같아요. 잘 됐네요. 선배님은 어떤 걸 드시겠어요? 저도 같은 걸로 할게요. 회의에 참가하는 사람들은 무엇을 마실 것입니까? 한 여자가 회사 상사와 이야기하고 있습니다. 회의에 참가하는 사람들은 무엇을 마실 것입니까? 오후에 뉴욕 지사에서 온 마이클 씨와 회의를 할 거예요. 혹시 마실 게 남아 있나요? 커피가 조금 있습니다. 마이클 씨는 커피를 안 마시는데요. 생수는 남아 있나요? 네, 아직 좀 남아있는 것 같아요. 잘 됐네요. 선배님은 어떤 걸 드시겠어요? 저도 같은 걸로 할게요. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Korean listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. 한 여자가 가게 직원과 이야기하고 있습니다. 그 여자는 어떤 컴퓨터를 살 겁니까? 저기, 정말 가벼운 컴퓨터를 찾고 있는데요. 이건 어떠세요? 정말 얇고 가벼워요. 좋아 보이네요. 이 컴퓨터로 DVD도 볼 수 있나요? 그건 안 됩니다. 저 컴퓨터로는 DVD를 볼 수 있어요. 하지만 좀 더 크고 무겁습니다. 그러게요. 이건 너무 무겁네요. 첫 번째 걸로 살게요. 색깔은요? 하얀색, 검정색, 은색이 있습니다. 검정색으로 할게요. 그 여자는 어떤 컴퓨터를 살 겁니까? 한 여자가 가게 직원과 이야기하고 있습니다. 그 여자는 어떤 컴퓨터를 살 겁니까? 저기, 정말 가벼운 컴퓨터를 찾고 있는데요. 이건 어떠세요? 정말 얇고 가벼워요. 좋아 보이네요. 이 컴퓨터로 DVD도 볼 수 있나요? 그건 안 됩니다. 저 컴퓨터로는 DVD를 볼 수 있어요. 하지만 좀 더 크고 무겁습니다. 그러게요. 이건 너무 무겁네요. 첫 번째 걸로 살게요. 색깔은요? 하얀색, 검정색, 은색이 있습니다. 검정색으로 할게요. Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Korean listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. 한 남자가 여행 일정에 대해 여자와 이야기하고 있습니다. 그 남자는 언제 집에 돌아옵니까? 다음 주에 여행 가시죠? 네, 화요일에 홍콩에 갈 거예요. 거기서 3일 동안 있을 예정입니다. 그런 다음 대만으로 가시죠? 네, 목요일에 대만에 가서 하룻밤 지내고 집에 올 겁니다. 그럼 토요일 회의에 참석할 수 있으세요? 네, 할 수 있습니다. 그 남자는 언제 집에 돌아옵니까? 한 남자가 여행 일정에 대해 여자와 이야기하고 있습니다. 그 남자는 언제 집에 돌아옵니까? 다음 주에 여행 가시죠? 네, 화요일에 홍콩에 갈 거예요. 거기서 3일 동안 있을 예정입니다. 그런 다음 대만으로 가시죠? 네, 목요일에 대만에 가서 하룻밤 지내고 집에 올 겁니다. 그럼 토요일 회의에 참석할 수 있으세요? 네, 할 수 있습니다. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Korean listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. 한 남자가 전화로 피자를 주문하고 있습니다. 그 남자는 어떤 피자를 주문할 것입니까? 네, 피자 스테이션입니다. 마늘 토마토 피자 되나요? 마늘 토마토 피자요? 알겠습니다. 사이즈는요? 라지 사이즈로 주세요. 그리고 8조각으로 나눠주세요. 네, 다른 거 필요하신 거 있으세요? 네, 브레드 스틱 4개랑 콜라 2캔도 같이 갖다 주세요. 알겠습니다. 40분 안에 배달해 드리겠습니다. 그 남자는 어떤 피자를 주문할 것입니까? 한 남자가 전화로 피자를 주문하고 있습니다. 그 남자는 어떤 피자를 주문할 것입니까? 네, 피자 스테이션입니다. 마늘 토마토 피자 되나요? 마늘 토마토 피자요? 알겠습니다. 사이즈는요? 라지 사이즈로 주세요. 그리고 8조각으로 나눠주세요. 네, 다른 거 필요하신 거 있으세요? 네, 브레드 스틱 4개랑 콜라 2캔도 같이 갖다 주세요. 알겠습니다. 40분 안에 배달해 드리겠습니다. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Korean listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 사장이 비서와 전화 통화를 하고 있습니다. 비서는 영업부서에 어떤 문서를 전달할 것입니까? 여보세요? 부탁을 좀 하려고 하는데 내 책상 위에 있는 문서를 영업부서에 좀 가져다 줘. 알겠습니다. 어떤 문서죠? 파란색 봉투 안에 있었던 것 같아. 파란색 봉투 말씀이시죠? 책상 위에 파란색 봉투가 2개 있는데요.
맞아. 봉투 오른쪽에 빨간색 도장이 찍힌 문서야. 초록색 도장이 찍힌 건 신입사원 채용 오리엔테이션 때 나눠줄 문서고. 빨간색 도장이 찍힌 것, 네, 찾았습니다. 그럼 영업부에 오후 1시까지 전달해줘. 그리고 매니저에게 직접 주는 것 잊지 말고. 매니저가 누구인지 알고 있지? 네, 몇 번 만나서 얘기한 적이 있습니다. 그래. 아, 그리고 그 다른 문서는 인사부에 보내주고. 네, 알겠습니다, 사장님. 비서는 영업부서에 어떤 문서를 전달할 것입니까? 사장이 비서와 전화 통화를 하고 있습니다. 비서는 영업부서에 어떤 문서를 전달할 것입니까? 여보세요? 부탁을 좀 하려고 하는데 내 책상 위에 있는 문서를 영업부서에 좀 가져다 줘. 알겠습니다. 어떤 문서죠? 파란색 봉투 안에 있었던 것 같아. 파란색 봉투 말씀이시죠? 책상 위에 파란색 봉투가 2개 있는데요. 맞아. 봉투 오른쪽에 빨간색 도장이 찍힌 문서야. 초록색 도장이 찍힌 건 신입사원 채용 오리엔테이션 때 나눠줄 문서고. 빨간색 도장이 찍힌 것, 네, 찾았습니다. 그럼 영업부에 오후 1시까지 전달해줘. 그리고 매니저에게 직접 주는 것 잊지 말고. 매니저가 누구인지 알고 있지? 네, 몇 번 만나서 얘기한 적이 있습니다. 그래. 아, 그리고 그 다른 문서는 인사부에 보내주고. 네, 알겠습니다, 사장님. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Korean listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. 한 여자가 식당에 전화를 하고 있습니다. 그 여자가 식사를 했던 테이블은 무엇입니까? 여보세요? 조금 전에 거기서 점심 식사를 했는데요. 제 스카프를 놓고 온 것 같아서요. 식사하신 자리에 스카프를 놔두고 오셨다고요? 어디에 앉으셨는지 기억나세요? 가서 찾아보겠습니다. 레스토랑 뒤편이었어요. 흡연석이셨어요? 아니면 금연석이셨나요? 금연석이요. 카운터 쪽 자리랑 테이블 자리 중 어느 쪽이었나요? 4명이 앉을 수 있는 테이블이었어요. 알겠습니다. 가서 확인해 보겠습니다. 잠시만 기다려 주세요. 네, 감사합니다. 그 여자가 식사를 했던 테이블은 무엇입니까? 한 여자가 식당에 전화를 하고 있습니다. 그 여자가 식사를 했던 테이블은 무엇입니까? 여보세요? 조금 전에 거기서 점심 식사를 했는데요. 제 스카프를 놓고 온 것 같아서요. 식사하신 자리에 스카프를 놔두고 오셨다고요? 어디에 앉으셨는지 기억나세요? 가서 찾아보겠습니다. 레스토랑 뒤편이었어요. 흡연석이셨어요? 아니면 금연석이셨나요? 금연석이요. 카운터 쪽 자리랑 테이블 자리 중 어느 쪽이었나요? 4명이 앉을 수 있는 테이블이었어요. 알겠습니다. 가서 확인해 보겠습니다. 잠시만 기다려 주세요. 네, 감사합니다. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Korean listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. 한 남자가 아파트를 알아보고 있습니다. 남자가 선택할 아파트는 무엇인가요? 저기 이 동네에 있는 아파트를 알아보고 있는데요. 집 평면도 좀 볼 수 있을까요? 그럼요. 혼자 사실 건가요? 아니요. 부인이랑 함께 살 겁니다.
거실이랑 침실, 공부방이 있으면 하는데 그렇군요. 이 집은 어떠세요? 방이 2개 있고 거실이 있습니다. 대로 근처여서 조금 시끄러울 것 같긴 하지만. 그렇군요. 보통 재택근무를 하기 때문에 조용한 곳이었으면 좋겠어요. 그리고 거실은 정사각형 모양이면 좋겠고요. 음, 그럼 이곳은 어떠세요? 역에서 조금 멀긴 하지만 조용한 동네입니다. 방 2개랑 거실도 하나 있는데, 방 하나는 좀 좁네요. 저흰 그렇게 집안에 둘 물건이 많지 않아서 이 정도 크기면 적당할 것 같네요. 방 2개 모두 넓은 다른 아파트를 보여드릴 수도 있지만, 역에서 조금 더 멉니다. 아, 그럼 괜찮습니다. 보여주신 곳 중에 두 번째 집으로 할게요. 남자가 선택할 아파트는 무엇인가요? 한 남자가 아파트를 알아보고 있습니다. 남자가 선택할 아파트는 무엇인가요? 저기 이 동네에 있는 아파트를 알아보고 있는데요. 집 평면도 좀 볼 수 있을까요? 그럼요. 혼자 사실 건가요? 아니요. 부인이랑 함께 살 겁니다. 거실이랑 침실, 공부방이 있으면 하는데 그렇군요. 이 집은 어떠세요? 방이 2개 있고 거실이 있습니다. 대로 근처여서 조금 시끄러울 것 같긴 하지만. 그렇군요. 보통 재택근무를 하기 때문에 조용한 곳이었으면 좋겠어요. 그리고 거실은 정사각형 모양이면 좋겠고요. 음, 그럼 이곳은 어떠세요? 역에서 조금 멀긴 하지만 조용한 동네입니다. 방 2개랑 거실도 하나 있는데, 방 하나는 좀 좁네요. 저흰 그렇게 집안에 둘 물건이 많지 않아서 이 정도 크기면 적당할 것 같네요. 방 2개 모두 넓은 다른 아파트를 보여드릴 수도 있지만, 역에서 조금 더 멉니다. 아, 그럼 괜찮습니다. 보여주신 곳 중에 두 번째 집으로 할게요. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Korean listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. 한 여자가 생일 케이크를 주문하고 있습니다. 그 여자는 어떤 케이크를 주문할 것입니까? 저기 딸한테 줄 생일 케이크를 주문하려고 하는데요. 아, 네. 어떤 종류의 케이크를 찾고 계세요? 딸애가 초콜릿을 좋아해서 초콜릿 케이크가 좋을 것 같네요. 그 위에 딸기를 놓을 수도 있나요? 그럼요. 정사각형 모양이랑 둥근 모양 케이크가 있는데 어느 쪽이 더 좋으세요? 음, 둥근 모양으로 부탁합니다. 네. 따님분이 몇 살이 되는 건가요? 12살이요. 그렇군요. 그럼 초는 12개 넣어드릴게요. 메시지 남기고 싶으신 것 있으세요? 아, 네. 생일 축하해 라고 적어주세요. 알겠습니다. 글자는 분홍색으로 적어드릴까요? 그렇게 되면 흰색 받침대에 적어드릴 수 있습니다. 아니면 분홍색 판에 흰색 글자로 적어드릴 수도 있고요. 흰색 판 위에 분홍색 글자로 적어주세요. 그 여자는 어떤 케이크를 주문할 것입니까? 한 여자가 생일 케이크를 주문하고 있습니다. 그 여자는 어떤 케이크를 주문할 것입니까? 저기 딸한테 줄 생일 케이크를 주문하려고 하는데요. 아, 네. 어떤 종류의 케이크를 찾고 계세요? 딸애가 초콜릿을 좋아해서 초콜릿 케이크가 좋을 것 같네요. 그 위에 딸기를 놓을 수도 있나요? 그럼요. 정사각형 모양이랑 둥근 모양 케이크가 있는데 어느 쪽이 더 좋으세요? 음, 둥근 모양으로 부탁합니다. 네. 따님분이 몇 살이 되는 건가요? 12살이요. 그렇군요. 그럼 초는 12개 넣어드릴게요. 메시지 남기고 싶으신 것 있으세요? 아, 네. 생일 축하해 라고 적어주세요. 알겠습니다. 글자는 분홍색으로 적어드릴까요? 그렇게 되면 흰색 받침대에 적어드릴 수 있습니다.
아니면 분홍색 판에 흰색 글자로 적어드릴 수도 있고요. 흰색 판 위에 분홍색 글자로 적어주세요. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time! How are your Korean listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. 한 남자가 이사 일정에 대해서 여자와 함께 이야기하고 있습니다. 두 사람은 언제 이사할 겁니까? 우리 이사 날짜를 정해서 이삿짐 회사에 전화해야 될 것 같아. 맞아. 그래서 이삿짐 회사 중 몇 군데를 알아보고 있었어. 돈이 많이 들지 않으면 좋겠는데. 나도 그래. 이 회사는 할인 행사 중인데 최소한 한 달 전에 예약하면 10% 할인해 준다는데? 한 달 전 예약이라고? 그럼 이 할인을 받으려면 12월 15일 이후에 이사를 해야 한다는 거네. 그렇지. 그리고 주중에 이사를 하면 더 할인돼. 주중에? 월요일 아침에는 회의가 있고 화요일이랑 수요일에는 전시회가 있어서 그건 좀... 금요일은 어때? 금요일에 하면 주말에 짐 정리도 할 수 있을 것 같아서 좋을 것 같은데? 잠깐만. 월요일에서 목요일은 15% 할인이고 금요일은 5%만 할인한다는데? 아, 그럼 어떻게 할까? 그럼 최대한 싼 방향으로 하자. 그 전까지 전시회도 끝나 있을 거야. 두 사람은 언제 이사할 겁니까? 한 남자가 이사 일정에 대해서 여자와 함께 이야기하고 있습니다. 두 사람은 언제 이사할 겁니까? 우리 이사 날짜를 정해서 이삿짐 회사에 전화해야 될 것 같아. 맞아. 그래서 이삿짐 회사 중 몇 군데를 알아보고 있었어. 돈이 많이 들지 않으면 좋겠는데. 나도 그래. 이 회사는 할인 행사 중인데 최소한 한 달 전에 예약하면 10% 할인해 준다는데? 한 달 전 예약이라고? 그럼 이 할인을 받으려면 12월 15일 이후에 이사를 해야 한다는 거네. 그렇지. 그리고 주중에 이사를 하면 더 할인돼. 주중에? 월요일 아침에는 회의가 있고 화요일이랑 수요일에는 전시회가 있어서 그건 좀... 금요일은 어때? 금요일에 하면 주말에 짐 정리도 할 수 있을 것 같아서 좋을 것 같은데? 잠깐만. 월요일에서 목요일은 15% 할인이고 금요일은 5%만 할인한다는데? 아, 그럼 어떻게 할까? 그럼 최대한 싼 방향으로 하자. 그 전까지 전시회도 끝나 있을 거야. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time! Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Korean listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 한 남자가 여자와 함께 어떤 호텔을 선택할지 이야기하고 있습니다. 두 사람은 어떤 호텔을 고를 겁니까? 다음 달 여행 때 머물 호텔을 결정해야 되는데 그럼 인터넷으로 확인해 보자. 오션 호텔은 해변 근처에 있어. 하룻밤에 $120라는데 아침 뷔페도 포함해서. 파인 호텔은 어때? 하룻밤에 $80라는데? 호텔 같은 곳에 돈을 너무 많이 안 썼으면 좋겠어. 하지만 파인 호텔은 해변이랑도 시내랑도 너무 떨어져 있는데 그리고 무선 인터넷도 돈 내고 써야 한다고 하고. 선라이즈 호텔은 어때? 하룻밤에 보통 $140인데 지금은 세일 기간이라 하룻밤에 $90라고 하는데? 해변이랑 시내 딱 중간에 자리 잡고 있는데 거기다가 와이파이도 공짜고. 좋을 것 같아. 잠깐만. 이 세일은 다음 주 한정이라고 되어 있는데 아, 그걸 못 봤네.
그럼 이곳 로얄 호텔은 어때? 시내 중심에 있고 게다가 하룻밤에 100달러야. 방이 그렇게 좋아 보이지는 않지만 와이파이도 무료고. 그럼 이 호텔로 하자. 아, 근데 벌써 예약이 다 찼네. 그럼 처음 게 가장 좋은 것 같지? 예약은 할 수 있어? 아직 예약할 수 있어. 두 사람은 어떤 호텔을 고를 겁니까? 한 남자가 여자와 함께 어떤 호텔을 선택할지 이야기하고 있습니다. 두 사람은 어떤 호텔을 고를 겁니까? 다음 달 여행 때 머물 호텔을 결정해야 되는데, 그럼 인터넷으로 확인해 보자. 오션 호텔은 해변 근처에 있어. 하룻밤에 120달러라는데? 아침 뷔페도 포함해서. 파인 호텔은 어때? 하룻밤에 80달러라는데? 호텔 같은 곳에 돈을 너무 많이 안 썼으면 좋겠어. 음, 하지만 파인 호텔은 해변이랑도 시내랑도 너무 떨어져 있는데? 그리고 무선 인터넷도 돈 내고 써야 한다고 하고. 선라이즈 호텔은 어때? 하룻밤에 보통 140달러인데 지금은 세일 기간이라 하룻밤에 90달러라고 하는데 해변이랑 시내 딱 중간에 자리 잡고 있는데 거기다가 와이파이도 공짜고. 좋을 것 같아. 아, 잠깐만. 이 세일은 다음 주 한정이라고 되어 있는데? 아, 그걸 못 봤네. 그럼 이곳 로얄 호텔은 어때? 시내 중심에 있고 게다가 하룻밤에 100달러야. 방이 그렇게 좋아 보이지는 않지만 와이파이도 무료고. 그럼 이 호텔로 하자. 아, 근데 벌써 예약이 다 찼네. 그럼 처음 게 가장 좋은 것 같지? 예약은 할 수 있어? 아직 예약할 수 있어. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Korean listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. 남자와 여자가 회의실을 어떻게 배치할지에 대해서 이야기하고 있습니다. 두 사람은 테이블을 어떻게 놓을 겁니까? 내일 회의를 위해서 테이블을 새롭게 배열할까요? 네, 모든 사람들이 서로 마주 볼 수 있도록 테이블을 회의실 한가운데에 놓을까요? 아니요. 처음에는 그룹 토론이 있을 거예요. 그러니까 테이블을 4개 그룹으로 나눕시다. 4명씩 한 그룹에 앉을 수 있게요. 네, 그리고 테이블에 메모장이랑 펜을 올려놓을게요. 네, 그렇게 해주세요. 그리고 내일 회의를 시작하기 전에 프로젝터를 이용해서 간단하게 내용에 대해서 설명을 할 거예요. 그러니까 여기에 프로젝터를 놓아야 하고요. 네, 그리고 화이트보드도 사용할 거죠? 스크린 바로 옆에 화이트보드를 놓아도 괜찮을까요? 스크린 반대편에 화이트보드를 놓는 건 어때요? 회의실 뒤편에요. 네, 알겠습니다. 그리고 회의가 끝난 다음에 모든 걸 원위치에 놓아야 하는 건 잊지 마세요. 테이블 2개가 한 그룹이 되어서 4줄로 놓아야 해요. 두 사람은 테이블을 어떻게 놓을 겁니까? 남자와 여자가 회의실을 어떻게 배치할지에 대해서 이야기하고 있습니다. 두 사람은 테이블을 어떻게 놓을 겁니까? 내일 회의를 위해서 테이블을 새롭게 배열할까요? 네, 모든 사람들이 서로 마주 볼 수 있도록 테이블을 회의실 한가운데에 놓을까요? 아니요. 처음에는 그룹 토론이 있을 거예요. 그러니까 테이블을 4개 그룹으로 나눕시다. 4명씩 한 그룹에 앉을 수 있게요. 네, 그리고 테이블에 메모장이랑 펜을 올려놓을게요. 네, 그렇게 해주세요. 그리고 내일 회의를 시작하기 전에 프로젝터를 이용해서 간단하게 내용에 대해서 설명을 할 거예요. 그러니까 여기에 프로젝터를 놓아야 하고요. 네, 그리고 화이트보드도 사용할 거죠? 스크린 바로 옆에 화이트보드를 놓아도 괜찮을까요? 스크린 반대편에 화이트보드를 놓는 건 어때요? 회의실 뒤편에요. 네, 알겠습니다. 그리고 회의가 끝난 다음에 모든 걸 원위치에 놓아야 하는 건 잊지 마세요. 테이블 2개가 한 그룹이 되어서
네 줄로 놓아야 해요. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Korean listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. 한 남자가 여자와 함께 사무실의 사무용품에 대해서 이야기하고 있습니다. 남자는 무엇을 주문할 겁니까? 자, 한 달에 한 번씩 사무용품 재고를 확인하고 필요한 것들을 주문해야 돼요. 이번에는 이 체크리스트를 같이 확인해 볼까요? 네, 그럼 종이 먼저 확인해 볼게요. 딱 한 박스만 남은 것 같네요. 매일 사용하는 종이양이 많으니까 2박스 더 주문합시다. 네, 그리고 프린터 컬러 잉크가 다 떨어졌네요. 이것도 주문할까요? 아, 사무실에서는 컬러로 인쇄하지 않기 때문에 주문 안 해도 문제 없을 거예요. 아, 그렇군요. 그리고 화이트보드 마커들도 잉크가 거의 떨어진 것 같네요. 네, 그건 새롭게 주문해야 돼요. 5개 세트로 주문하면 할인받을 수 있으니까 그렇게 주문합시다. 네, 그리고 마우스도 같이 주문할 수 있을까요? 제 마우스가 좀 느려져서요. 그건 배터리가 별로 없어서 그런 것 같은데요. 배터리 재고 상황을 파악해서 그렇게 많이 남아있지 않으면 더 주문하도록 하죠. 네, 여기 배터리 3개가 있네요. 여기서 건전지 2개는 가져가서 마우스에 넣고 건전지 6개 세트를 새로 주문하도록 하죠. 남자는 무엇을 주문할 겁니까? 한 남자가 여자와 함께 사무실의 사무용품에 대해서 이야기하고 있습니다. 남자는 무엇을 주문할 겁니까? 자, 한 달에 한 번씩 사무용품 재고를 확인하고 필요한 것들을 주문해야 돼요. 이번에는 이 체크리스트를 같이 확인해 볼까요? 네, 그럼 종이 먼저 확인해 볼게요. 딱 한 박스만 남은 것 같네요. 매일 사용하는 종이양이 많으니까 2박스 더 주문합시다. 네, 그리고 프린터 컬러 잉크가 다 떨어졌네요. 이것도 주문할까요? 아, 사무실에서는 컬러로 인쇄하지 않기 때문에 주문 안 해도 문제 없을 거예요. 아, 그렇군요. 그리고 화이트보드 마커들도 잉크가 거의 떨어진 것 같네요. 네, 그건 새롭게 주문해야 돼요. 5개 세트로 주문하면 할인받을 수 있으니까 그렇게 주문합시다. 네, 그리고 마우스도 같이 주문할 수 있을까요? 제 마우스가 좀 느려져서요. 그건 배터리가 별로 없어서 그런 것 같은데요. 배터리 재고 상황을 파악해서 그렇게 많이 남아있지 않으면 더 주문하도록 하죠. 네, 여기 배터리 3개가 있네요. 여기서 건전지 2개는 가져가서 마우스에 넣고 건전지 6개 세트를 새로 주문하도록 하죠. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Korean listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. 한 여자가 공항까지 어떻게 가는지 여행자 안내센터에 있는 남자에게 물어보고 있습니다. 그 여자는 대화가 끝난 다음 어디로 갈 겁니까? 저기 공항에 가려고 하는데 어떻게 가는지 알 수 있을까요? 네, 공항까지 가는데 몇 가지 방법이 있는데요. 먼저 1번 버스를 타면 공항까지 1시간 반 정도 걸리고 가장 싸게 갈 수 있습니다. 2번 버스를 이용하시면 50분 정도 걸리고요. 여기서 공항까지 직행으로 갈 수 있습니다. 하지만 1시간에 한 대만 있고 조금 비싼 편이에요. 그렇군요. 택시는요? 아, 여기 안내센터 앞에 택시 정류장이 있습니다. 1시간 정도 걸리고요. 하지만 고속도로를 타야 하고 큰 짐이 있을 때에는 추가 요금을 내야 하기 때문에 버스보다는 훨씬 더 비싸고요. 아, 그건 미처 생각 못했네요. 저한테는 너무 비싸겠네요. 그런데 머무시는 동안 쇼핑 플라자에서 뭔가 구입하신 게 있나요?
쇼핑 플라자에서 상품을 구매한 손님분들이 이용하실 수 있는 무료 셔틀버스가 있거든요. 아, 그건 몰랐네요. 아직 산 건 없지만 어쨌든 기념품을 몇 개 사려고 했거든요. 아, 그럼 그렇게 하시면 되겠네요. 그 여자는 대화가 끝난 다음 어디로 갈 겁니까? 한 여자가 공항까지 어떻게 가는지 여행자 안내센터에 있는 남자에게 물어보고 있습니다. 그 여자는 대화가 끝난 다음 어디로 갈 겁니까? 저기, 공항에 가려고 하는데 어떻게 가는지 알 수 있을까요? 네, 공항까지 가는데 몇 가지 방법이 있는데요. 먼저 1번 버스를 타면 공항까지 1시간 반 정도 걸리고 가장 싸게 갈 수 있습니다. 2번 버스를 이용하시면 50분 정도 걸리고요. 여기서 공항까지 직행으로 갈 수 있습니다. 하지만 1시간에 한 대만 있고 조금 비싼 편이에요. 그렇군요. 택시는요? 아, 여기 안내센터 앞에 택시 정류장이 있습니다. 1시간 정도 걸리고요. 하지만 고속도로를 타야 하고 큰 짐이 있을 때에는 추가 요금을 내야 하기 때문에 버스보다는 훨씬 더 비싸고요. 아, 그건 미처 생각 못했네요. 저한테는 너무 비싸겠네요. 그런데 머무시는 동안 쇼핑 플라자에서 뭔가 구입하신 게 있나요? 쇼핑 플라자에서 상품을 구매한 손님분들이 이용하실 수 있는 무료 셔틀버스가 있거든요. 아, 그건 몰랐네요. 아직 산 건 없지만 어쨌든 기념품을 몇 개 사려고 했거든요. 아, 그럼 그렇게 하시면 되겠네요. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Korean listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. 한 여자가 회사 거래처인 자재 공급 업체와 전화 통화를 하고 있습니다. 여자가 처음 받아볼 물품은 무엇입니까? 다음 달 판매를 위해서 스웨터를 지금보다 더 만들어서 배달해 주셨으면 하는데요. 네, 구체적으로 어떤 게 필요하신가요? 작은 사이즈 빨간 스웨터 1000개랑 중간 사이즈 빨간 스웨터 400개 보내주세요. 그리고 작은 사이즈 초록색 스웨터 600개랑 중간 사이즈 초록색 스웨터 200개도 이번 달 말까지 보내주시고요. 빨간색이랑 초록색 스웨터 말이군요. 사실 지금 초록색 실이 떨어져서 다른 공급업체에서 받아야 하는 상황인데요. 그럼 빨간색 스웨터 먼저 만들어서 전해드리겠습니다. 아, 안 돼요. 빨간색이랑 초록색 스웨터를 같이 배달해야 하거든요. 최대한 많이 초록색 스웨터를 만들어주세요. 아, 네. 지금으로는 초록색 스웨터는 200개 정도 만들 수 있을 것 같습니다. 어떤 사이즈 먼저 필요하세요? 작은 사이즈부터 보내주세요. 급하게 전해드려서 죄송하지만 이번엔 정말 도움이 필요한 상황이어서요. 알겠습니다. 열심히 해보겠습니다. 그럼 그만큼의 초록색 스웨터랑 빨간색 스웨터 전부 해서 같이 보내드릴게요. 여자가 처음 받아볼 물품은 무엇입니까? 한 여자가 회사 거래처인 자재 공급 업체와 전화 통화를 하고 있습니다. 여자가 처음 받아볼 물품은 무엇입니까? 다음 달 판매를 위해서 스웨터를 지금보다 더 만들어서 배달해 주셨으면 하는데요. 네, 구체적으로 어떤 게 필요하신가요? 작은 사이즈 빨간 스웨터 1000개랑 중간 사이즈 빨간 스웨터 400개 보내주세요. 그리고 작은 사이즈 초록색 스웨터 600개랑 중간 사이즈 초록색 스웨터 200개도 이번 달 말까지 보내주시고요. 빨간색이랑 초록색 스웨터 말이군요. 사실 지금 초록색 실이 떨어져서 다른 공급업체에서 받아야 하는 상황인데요. 그럼 빨간색 스웨터 먼저 만들어서 전해드리겠습니다. 아, 안 돼요. 빨간색이랑 초록색 스웨터를 같이 배달해야 하거든요. 최대한 많이 초록색 스웨터를 만들어주세요. 아, 네. 지금으로는 초록색 스웨터는 200개 정도 만들 수 있을 것 같습니다. 어떤 사이즈 먼저 필요하세요? 작은 사이즈부터 보내주세요. 급하게 전해드려서 죄송하지만
이번엔 정말 도움이 필요한 상황이어서요. 알겠습니다. 열심히 해보겠습니다. 그럼 그만큼의 초록색 스웨터랑 빨간색 스웨터 전부 해서 같이 보내드릴게요. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Korean ebook before it's gone.